परम पूज्य बाबा जी जदों का अंदोलन प्रारंभ होया उदों तो उसके प्रति बड़े ध्यान रखते सन उसका कि की हो रहा है, किवें है, सरकार किहड़ा स्टैप लै रही है, किसान की कर रहे हैं। पर नानसर संप्रदा ज़्यादा राजनीति दे विच नहीं जाती, अंदोलनां वगैरह विच नहीं ज़्यादा जाती। पर जो नौवें पातशाह ने कहा पै काहू को देत न पै मानत आन, 10वें पातशाह ने कहा चूं कर अज़मा हील ते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरदन ब शमशीर दस्त। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मैं पहले प्यार नाल गल करदा, फिर मैं विचार नाल गल करदा। जो मेरे प्यार ते विचार की गल कोई समझे ही ना, कहते फिर एक होर स्टैप उठाना पैंदा बंदे नूं। बाबा जी 9 तरीक नूं कुंडली बॉर्डर गए, उत्थे सारा उन्होंने दृश्य देखा। अपने कर कमलों के नाल 5 लाख रुपया उत्थे किसान अंदोलन सेवा भी भेजी। आप तो नहीं उस स्टेज पर गई, 10 नूं भेजिया सी। उस तो बाद गड्डी 'च बैठे सारा दृश्य देखते रहे। 13-14 किलोमीटर जो भीड़ दे विच सफ़र किया कि बजुर्ग किवें बेचारे बैठे हैं, मातावां किवें उत्थे रुल रही हैं, बच्चे किवें गिले पानियां दे विच बैठे हैं, उपरों ठंड पै रही है, थल्लों ठंड चढ़ रही है। ये उन्हां दे हिरदे नूं पीड़ा पहुँचानी शुरू कर दी। 9 तरीक तो लैके 15 तरीक तक वो जिन्हों भी मिलते उत्थे दी ही गल करते तो ये कहते कि मेरे अंदर वो दृश्य चल रहा है तो मेरे हिरदे नूं दुख पहुँचा रहा कि मेरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। 15 तरीक नूं फिर सानू बुलाया, कहते चलो चलीए। जो चलण की तैयारी हुई फिर उन्होंने पानीपत की संगत नूं कीता कि 500 कंबल का इंतजाम करो कि जिहड़े उत्थे ठंड नाल बेचारे मर रहे हैं कि जिन्ना क आपां कर सकते हैं आपां उन्हां नूं दे के आईए। बाबा जी आप तो फिर नहीं स्टेज पर गए, कंबल वगैरह भेजे स्टेज पर, आप गड्डी 'च ही रहे। फिर आ गए रात को उत्थों बाबा जी टिकरी बॉर्डर चले गए। पहला कुंडली बॉर्डर गए, उत्थे कंबल दिते। फिर रात को 10 बजे उत्थों टिकरी बॉर्डर चले गए। उत्थे 12 बजे पहुँचे। उत्थे जिहड़े इस इलाके दे उत्थे किसान अंदोलन दे विच हन इंसान, उन्होंने मिले, उन्होंने हौसला अफजाई की, उन्होंने थोड़ा उत्साहित किया। फिर रात को 2:30 बजे वापस पहुँचे। इत्थे जिस तरह 2:30 बजे वापस पहुँचे, अपने सेवादार नूं कहंदे अद्धे घंटे बाद, कहंदे मेरा मन नहीं लग रहा, चल आप फिर चलीए वापस। उन्होंने कहा कि 2:30 बजे आए, 3 बजे कहते चलो फिर वापस चलीए रात को। तो सेवादार कह लगे जी अद्धी रात है, उत्थे भी कोई नहीं होएगा, आप इस वेले की करांगे, जाके सवेरे चलांगे। अपने कमरे चले गए। अपने कमरे में जाके किवें उन्हां दा अंदर चिंतन चलिया, सुते नहीं सुते ये वो जानन। पर सवेरे जिवें असीं 10:30-11 बजे उन्होंने मिलते होंगे सारे आके। जो असीं आए तो साडे आने तो पहला जा चुके सन। जो जा चुके सन तो असीं पुछा गए कित्थे, कहंदे जी किसी ने कुछ नहीं दस के गए। जिहड़े असीं वड्डे हाँ, जिन्हां नाल हर विचार करते सी समागमां दी, कुछ बनाना है, कुछ करना है, वो विचार करते सन। पर इस गल वास्ते साडे नाल कोई विचार नहीं की। उदण जाण वास्ते 16 तरीक नूं चले गए। असीं बाद फोन किए कि कित्थे गए पता करिए। जिहड़े उन्हां दे नाल सन सिंह, उन्हां सब नूं कहते सी किसी का कोई फोन अटेंड नहीं करना। इत्थों चल के फिर वो कुंडली बॉर्डर पहुँच गए। जिहड़े नाल सिंह सन उन्हां नूं कहा कि तुसीं जाओ स्टेज ते, उत्थे जो 2 जपजी साहिब जी दे पाठ करके आओ, 5 चौपाई साहिब जी दे पाठ करके आओ। पर मंच के उपर समा नहीं सीगा। उत्थे मंच के पिछले पासे कुर्सियां पईयां हन, उत्थे बैठ के 2 जपजी साहिब जी दे पाठ, 5 चौपाई साहिब जी दे पाठ करके आए, बैठे कीता। तो जिहड़ा बच्चे नूं कोल छड्ड के गए सन वो तकरीबन 19-20 साल का है। तो उसनों भी उन्होंने साइड पर कर दिता। उस वक्त जो ये घटना घटी, उसनों कहण लगे बेटा तू भी चाह पिया, मेरे लिए भी चाह लिया थोड़ी कितों लंगर चों। तो कहते जान जो चला बच्चा, उन्होंने कहते कि जिहड़े शीशे हैं इन्हां ते तौली नाल पर्दा कर दे। तो वो पर्दा कर लिया उन्होंने। बच्चा चाह लैण चला गया। तो बाद उन्होंने गड्डी नूं लॉक कर लिया। जो वापस आया चाबी उहदे कोल ही सी, तां घटना घटी हुई सी। उत्थों फिर गड्डी दे विचों उन्हां दी हत्थ लिखते एक चिट्ठी मिली, जिहड़ी आप सब तक पहुँच ही चुकी है। उहदे विच उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई किसी ढंग नाल रोस प्रगट कर रहा है इस अंदोलन दे अंदरों सरकार दे प्रति रोस। कोई मैडल वापस कर रहा है, कोई इंसान नारेबाजी करता है, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, कोई
ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਜੋ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਆਪ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ 10 ਪੇਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ 25 ਦਸੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਪੀੜਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਓ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਰਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਦਰਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਣਾ ਖਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,
ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ, ਇੰਨੇ ਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਡੰਡ ਭੇਦ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੇਜਦਾ, ਕੌਣ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਟਕਾਹੜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।